See utility. Okay, so utility is nothing but it's a usefulness. Okay, so that is which is used to satisfy the needs is known as the usefulness. Okay, so here you have different types of utilities. Okay, first let us discuss about the characteristics of utility. So first thing, utility is based on the psychological feeling of a human being. If you think like if you see a vegetarian, he will never feel of eating mutton. Okay, because he is never ate the mutton, so he will never feel of eating the mutton. Okay, so it is depend on the consumer's mental attitude. So during the time of, I mean, sometimes like in Sundays, all the non-vegetarian will be having a tempt of eating biryani with mutton, chicken, like that. But if you take a vegetarian, he will never having that he will never have that feeling. Okay, so that is known as utility is psychological. So next, speaking about the utility, this is not equivalent to usefulness. So every time we can't tell that utility is a usefulness. So like in case of if a person is having, I mean, having a habit of taking cigarettes or alcohol, this is not good for health. Okay, but it will satisfy his want, that's all. So he will be feeling to take it, but it will never it is not good for the health. Okay, so next is utility is not the same as pleasure. So we will not think, okay, utility அப்படின்னா வந்து just satisfying happy-ஆ இருக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் utility. No, a sick patient gets a utility only by taking a medicine. Okay, so when we feel very sick, okay, so அந்த மாதிரி டைமில் we will never feel of taking some ice creams or like some cooling things. We need medicine to come out of that. Okay, next is utility is personal and relative. So it will change according to the person. Okay, so that is personal and relative. அதாவது வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் ஒரு மாதிரி மூடு இருக்கும், இன்னொரு டைம்களுக்கு இன்னொரு டைம் அந்த பேஸ் ஆஃப் சுச்சுவேஷன் பேஸ் பண்ணி they will be having a feeling. So that is known as utility is personal and relative. Okay, so an individual obtains varied utility from one and the same good. ஒரே குட்டில் அவங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பை ஈட்டிங் 2 இட்லிஸ் தே வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு சில பேர் பார்த்தோம்னா தே வாண்ட் டு ஈட் 5 இட்லிஸ். இன்னும் ஒரு சில பேர் பார்த்தோம்னா தே வில் பி ஈட்டிங் லாட்ஸ் ஆஃப் இட்லிஸ். ஓகே, ஐ மீன் இட்லிஸ். ஸோ it is based on the person and their psychology. Okay, so next is utility is the function of intensity of human want. So இது என்னென்னா நம்மளோட மனப்பான்மையை பொறுத்தது. ஓகேவா, ஸோ நமக்கு வந்து என்னென்னா சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அந்த 5 இட்லின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, அது சாப்பிடும் போதே அவங்களுக்கு திகட்டும். ஓகே, அது பேர் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா டிமினிஷிங் யூட்டிலிட்டி. அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, we will discuss in the next class. ஓகே, ஸோ டிமினிஷிங் யூட்டிலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளோட தேவைகள் வந்து என்னென்னா திகட்டக்கூடியது தான் வந்து டிமினிஷிங் யூட்டிலிட்டி. Next is utility is a subjective concept and it cannot be measured. ஸோ யூட்டிலிட்டியை வந்து நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியுமா, அதாவது நம்மளோட மைண்டை பொறுத்த ஒரு விஷயம். நமக்கு தான் தெரியும் நம்ம எவ்வளோ சாப்பிட்றோம், ஸோ அது எவ்வளோ நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தரும் அப்படின்றது. ஸோ இட் cannot be measured. நெக்ஸ்ட், யூட்டிலிட்டி ஹேஸ் நோ எத்திக்கல் ஆர் மாரல் சிக்னிஃபிகன்ஸ். ஸோ எந்த ஒரு எத்திக்கலும் இல்லை, மாரலும் இல்லை. இப்போ வந்து ஒரு குக்குக்கு வந்து நைஃப் வேணும், எதுக்கு, ஹி வாண்ட் டு கட் த வெஜிடபிள்ஸ். அதே மாதிரி ஸோ அதே ஒரு killer wants the knife to kill it. Okay, so knife is used for 2 purposes. One is for cutting the vegetables, one is to kill a person. Okay, but in economics a commodity has a utility if it satisfies a human want. Okay, so in this case killer has a satisfaction by with a knife by killing a person. At the same time a cooker gets a satisfaction by using to cutting the vegetables. Okay, so next we are going to see types of utility. Here you have form utility. Okay, first one is form utility, next one is time utility, next is place utility, service utility, knowledge utility. Okay, so form utility அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு raw material finished குட்டாக வழியில் வந்தால் தான் நமக்கு what it is we will be satisfied. ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் டெல், இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் டீ குடிக்கிறீங்க இல்லையா,
ஓகே, டீ குடிக்கிறீங்க, காஃபி குடிக்கிறீங்க. ஸோ அந்த காஃபி அந்த காஃபி கொட்டையாகட்டும் இல்லை வந்து டீ இலையாகட்டும் அப்படியே இருந்ததுன்னா இட் வில் நெவர் சாட்டிஸ்ஃபை அஸ். ஓகே, ஸோ நவ் வி ஆர் டேக்கிங் இட் ஆஸ் அ க்ரீன் டீ. ஓகே, அந்த இலையை வந்து கொதிக்க வச்சு வி ஆர் ட்ரிங்கிங் சம் டீஸ் அண்ட் கெட்டிங் சம் satisfaction. But truly speaking, when the tea powder or coffee powder is mixed as a காஃபி, ஓகே, ஸோ அப்போ தான் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும், ஒரு ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும். அதே ஒரு துணி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வெறும் வந்து ஒரு துணி வித்தவுட் ஸ்டிச்சிங், ஓகே, இட் வில் நெவர் சாட்டிஸ்ஃபை தட். இட் ஷுட் பி ஸ்டிச்ட், ஓகே, இட் ஷுட் பி எம்ப்ராய்ட், இட் ஷுட் பி இன் அ பியூட்டிஃபுல் டிசைன். ஸோ தென் ஒன்லி இட் வில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆர் நீட்ஸ். அடுத்தது டைம் யூட்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒருத்தருக்கு எந்த நேரத்தில் ஒரு பொருள் வேணுமோ அந்த நேரத்தில் கிடைக்கிறப்ப தான் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ அது இல்லாமல் மற்ற டைம் கிடைக்கல தேர் இஸ் நோ யூஸ். இப்போ ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப வந்து கஷ்டப்படுறாங்க, லைக் இஃப் ஹி இஸ் அட்மிட்டட் இன் த ஹாஸ்பிட்டல், ஹி நீட் எமர்ஜென்சியாக, ரொம்ப எமர்ஜென்சி, அப்போ அவனுக்கு பண தேவை இருக்குது. அப்போ இல்லாமல் அப்போ நம்ம அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாமையோ இல்லை அப்போ அந்த பணம் இல்லாமையோ மற்ற டைம் தேவையே இல்லாத டைம் வந்து பணம் இருக்கும். ஸோ தேர் இஸ் அ நோ யூஸ். அப்போ எப்போ தேவையோ அப்போ அந்த பணம் இருந்தால் தான் இட் வில் சாட்டிஸ்ஃபை ஹிஸ் யூட்டிலிட்டி. பிளேஸ் யூட்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லும் போது இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா, ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊட்டி, கொடைக்கானல், அதே மாதிரி வந்து நல்லா ரொம்ப வெயில் எடுக்கிற இப்போ சென்னை இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இப்போ நம்ம சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப வெயில் அடிக்கிற இடத்துலலாம் என்னென்னா கொஞ்சம் வந்து நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸில் வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ ரொம்ப கோல்டாக இருக்கிற இடத்துல தே வில் பி வேரிங் அ உல்லன் கிளாத்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அந்த உல்லன் கிளாத்ஸ் போட்டால் தான் அவங்களுக்கு வந்து என்னது, தே வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைட், தே வில் பி லைக் ஃபீல் லைக் அ நார்மல் பர்சன். ஸோ அதே வந்து இங்கே வெயில் அடிக்கிற இடத்துல நம்ம உல்லன் கிளாத்ஸ் போட முடியுமா? முடியாது. ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் பிளேஸ் யூட்டிலிட்டி. எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன எப்படி இருக்கோமோ அப்படி இருந்தால் தான் இட் வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைடு. ஓகேவா? இப்போ நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்கூலுக்கு வரும்போதோ ஏதோ வீட்டில் இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு குளிக்காமல் ப்ரஷ் பண்ணாமல் அந்த மாதிரிலாம் வந்தோம்னா இட் இஸ் நாட் குட். ஓகே, ஸோ பிளேஸ் வி ஹாவ் டு பிஹேவ். ஓகே, வீட்டில் பேசுகிற மாதிரியே ஸ்கூல்லையும் பேசக்கூடாது. ஸோ வி நீட் சம் ப்ரொஃபஷ்னலிசம். அதே பழக்கம் தான் நாளைக்கு வெளியில் போனால் ஆஃபீஸ் போனாலும் வரும். ஸோ அந்தந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வி ஷுட் பிஹேவ். அதுக்கு பேர் தான் பிளேஸ் யூட்டிலிட்டி. ஸோ அந்தந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நடந்தோம் அப்படின்னா தான் நம்மக்கிட்ட பேசுகிறவங்களுக்கும் தே வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். ஈவன் வி வில் ஆல்சோ பி ட்ரீட்டட் இன் அ வெல் குட் இனஃப். அடுத்தது சர்வீஸ் யூட்டிலிட்டி அப்படின்னும் போது நமக்கு வந்து டாக்டர்கிட்ட இருந்து தான் வந்து வி வில் கெட் சம் மெடிசன் ஆர் ட்ரீட்மெண்ட் லைக் தட். ஸோ நம்ம உடம்பு சரியில்லைன்னா வி ஹேவ் டு கோ டு டாக்டர் டு சாட்டிஸ்ஃபை ஆர் நீட்ஸ். அதே மாதிரி if we have some problems, okay, some legal problems, we have to meet a lawyer, then only we'll get a solution. Okay, so that is known as service. So service provided by the lawyers, teachers and doctors is known as the service utility. அடுத்தது வந்து பொசஷன் யூட்டிலிட்டி. பொசஷன் யூட்டிலிட்டினா எதில் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இஃப் யூ கெட் அ புக் ஃப்ரம் அ டிக்ஷனரி ஆர் புக் ஷாப், that is a possession utility. Okay, so coming to the next one, knowledge utility அப்படின்றது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பொருளை பற்றின நாலேஜ் வேணும்னா நமக்கு வந்து என்னது, when we see some advertisement ஒரு ஷீட், அதுக்குள்ளே வந்து they will be giving some instructions. ஸோ அதெல்லாம் வந்து knowledge utility by learning something. Next is measurable utility. Measurability of utility அப்படின்னா wants of a persons are satisfied by the act of consumption. Okay, so எப்படி வந்து wants are how we how a person gets a satisfaction means by consuming, by intaking it. So it cannot be measured. Okay, so that consumer derives the consumer's utility is measured in terms of utils. That is, util is the unit of measurement of a utility. So an individual pays a price for the unit of good. So நம்மளோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு நம்ம வந்து என்னது, அந்த பொருளுக்கான ப்ரைஸை we are paying it. Okay, so Marshall states that utility can be measured. யூட்டிலிட்டியை வந்து மெஷர் பண்ணலாம் indirectly with the help of measuring rod of money. மணியை வச்சு நம்மளோட யூட்டிலிட்டி, அதாவது நம்மளோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனில் எல்லோரும் என்ன சொல்கிறோம், யூட்டிலிட்டியை மெஷர் பண்ண முடியாது அப்படின்றது தான். ஆனால் மார்ஷல் என்ன சொல்கிறாரு, எஸ் we can measure the utility with the help of the money what we spend. ஓகேவா? நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறதுக்காக எவ்வளோ பணம் பே பண்ணுறோமோ அதை வச்சு we can measure it அப்படின்றாரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் டு ப்ரைஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விலை. ஓகே, ஒரு பொருளுக்கான விலை, வேல்யூ ஆஃப் அ குட்.
ஓகே. ஸோ அந்த பொருளோட தரம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குவான்டிட்டி இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து ஒரு விலை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, தட் இஸ் known as the price. ஓகே. ஸோ இந்த ப்ரைஸ் தான் வந்து it determines what goods are to be produced, how much of quantities, and in how the goods are to be produced. So what to produce, how to produce, and for whom to produce are raised with the help of the price. Next comes to market. So market is nothing but the place where buyers and sellers meet together to buy or exchange of goods and services for the price. Okay. Next is cost. So there is a difference between cost and price. You should not be confused. Price is a fixation of a product. Cost, what we spend to produce a good. So what are all expenses are incurred like producing or acquiring a given good. ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் வந்து we will fix a price. ஸோ அதிலிருந்து அதிகமாக if the goods are sold we will be getting a profit. If the காஸ்ட் அது விலை கம்மியாக நம்ம வந்து விற்றோம் அப்படின்னா we will be getting some loss, we will be incurring loss in that. Okay. Next is ரெவென்யூ. ரெவென்யூ அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ஒரு பொருளை வந்து என்ன பண்ணுறோம், சேல் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதுலேருந்து வரக்கூடிய இன்கம் தான் என்னென்னா ரெவென்யூ அப்படின்னு சொல்கிறது. ஓகே. ஸோ இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ டாக்டர்ஸ் டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் அவங்களோட சர்வீஸை வந்து when the amount is paid for their services they will be getting some amount as a profit, that is known as revenue. Okay. So this is total revenue is calculated by P into Q, that is nothing but price into quantity. Understood? So next we are coming to the equilibrium diagram. Okay. So next we are coming to equilibrium diagram. ஸோ ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம். ஈக்லிபிரியம் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை, அதாவது எந்த ஒரு இடத்துல பையர் அண்ட் செல்லர் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுறாங்களோ அந்த பாயிண்ட் இஸ் செட் ஆஸ் ஈக்லிபிரியம். ஓகே. ப்ரொஃபஸர் ஸ்டிக்லர் ஸ்டேட்ஸ் தட் ஈக்லிபிரியம் இஸ் அ பொசிஷன் ஃப்ரம் விச் there is no net tendency to move. Okay. So its absence is referred as disequilibrium. Okay. Consumer's equilibrium occurs when he gets maximum satisfaction. இங்கே ஈக்லிபிரியம் அப்படின்றது எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா when a consumer gets a satisfaction. Okay. So the equilibrium of a producer occurs when he gets maximum profit. ஸோ ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு எப்போ வருது, அவன் வந்து ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமமாக சம்பாதிக்கும் போது தான் he is satisfied. ஓகேவா. ஸோ அதை தான் நம்ம இவங்க ஈக்லிபிரியம் அப்படின்றோம். ஸோ அதுக்கு மேலே போகும்போது இட் இஸ் சூப்பர் ஈக்லிபிரியம், சூப்பர் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ a resource is in equilibrium when it gets fully employed and gets its maximum payment. Thus, static equilibrium is based on given and constant price, quantities, income, technology, populations, etc. ஓகேவா. ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஈக்லிபிரியம் அப்படின்றது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் பேஸ்ட் ஆன் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ், குவான்டிட்டிஸ், அப்புறம் இன்கம், டெக்னாலஜி, பாப்புலேஷன்ஸ், எக்ஸெட்ரா. ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து சொல்கிறோம். இப்போ இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து கீழே ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன். 11th பொறுத்த வரைக்கும் டயக்ராம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் known as equilibrium. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் டிமாண்ட். இன்னும் போக போக தெரியும் டிமாண்டுக்குன்னு தனியாக டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் we will be discussing. And this is supply. Okay. So demand is here, supply is here. So this midpoint is known as equilibrium. And here this is the quantity demanded and supplied, and this is the price. Okay. So this is the market and this is the demand curve. So meeting point of this is known as the equilibrium. Okay. So particular equilibrium and general equilibrium. So you have another thing, particular equilibrium அப்புறம் general equilibrium. particularனா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறது தான் particular equilibrium. So an equilibrium when it pertains to a single variable. So ஒரு சிங்கிள் வேரியபிளில் வந்து நம்ம சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னா தட் இஸ் பர்டிகுலர் ஈக்லிபிரியம். வென் வெரைட்டி ஆஃப் திங்ஸ் ஜாயின் டுகெதர் கிவ்ஸ் அ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், தட் இஸ் known as general equilibrium. ஸோ when it relates to number of variables or even the economy as a whole, we will tell it as a general equilibrium. So next coming to income. ஸோ அடுத்தது வந்து என்னது, இன்கம், வருமானம். ஸோ இன்கம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது
இன்கம் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணால் த அமௌண்ட் ஆஃப் மானிட்டரி ஆர் அதர் ரிட்டர்ன்ஸ் எதர் ஏர்ன்ட் ஆர் அன்ஏர்ன்ட் ஸ்மால் ஆர் பிக். அதே மாதிரி அக்வயரிங் over a period of time to an economic unit. So nominal income refers to the income expressed in terms of money. So nominal income அப்படின்றது வந்து என்னென்னா it refers to the income expressed in terms of money. Okay, so மணியை வச்சு பணத்தை வச்சு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது பேர் தான் வந்து நாமினல் இன்கம். ஸோ இதை நம்ம இன்னொன்றாவும் சொல்லலாம், தட் இஸ் மணி இன்கம். ஓகே, ஸோ ரியல் இன்கம் அப்படின்றது என்னென்னா இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் தட் கேன் பி பர்ச்சேஸ்ட் வித் த மணி ஆஸ் இன்கம். ஓகேவா? ஸோ ஒரு பொருளை வந்து பணத்தை வச்சு ஒரு பொருளை வாங்குறது பேர் ரியல் இன்கம். இட் இஸ் த பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் இன்கம் விச் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ரேட் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்றது படிப்படியாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறது. ஸோ பர்ச்சேசிங் பவர் அப்படின்றது இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ரேட் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன். ஓகே, ஸோ இன்கம் அப்படின்றது இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் மானிட்டரி ஆர் அதர் ரிட்டர்ன்ஸ். ஸோ என்ன நமக்கு பணமாக உள்ள என்ன வந்து லாபம் வருதோ அதை லாபம் தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், இன்கம் அப்படின்றோம். இது வந்து சின்னதாகவும் இருக்கலாம் இல்லை பெருசாகவும் இருக்கலாம். இட் இஸ் அண்ட் ஆல்சோ நாமினல் இன்கம் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி. ஓகே, ஸோ next we are going to see methods of deduction and induction, that is economics, its methods, adoda methods, facts, theories and laws we are going to discuss. So methods of economics அப்படினு சொல்லும்போது deduction and induction, like any other science, economics also has its laws or generalization. So economics வந்து மற்ற science மாதிரியே it also has some laws and generalization. ஓகே, ஸோ இந்த லாஸ் எல்லாமே வந்து கவர்ன் த ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த வேரியஸ் டிவிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சச் அஸ் கன்சம்ஷன், ப்ரொடக்ஷன், எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம், ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல்சோ known as factors of production. So the logical process of arriving at a law or generalization in the science is called as a method. Okay, the logic, இதோட லாஜிக்கை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ இதில் you have deductive and inductive methods. Two methods are used, that is deductive method and inductive method. Okay, so economics uses two methods, deduction and induction. So let us see one by one. Deductive method of economic analysis என்ன அப்படின்னா it is also named as analytical or abstract method. அதாவது என்ன அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, வெரி சிம்பிள். ஒரு விஷயம் வருது அப்படின்னா அது எதனால் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் டிடக்டிவ் மெத்தட். ஓகேவா? ஸோ ஒரு கன்க்ளூஷன், ஒரு ட்ரூத், அதோட ஜென்ரல் ட்ரூத்தை கண்டுபிடிச்சி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றது தான் வந்து டிடக்டிவ் மெத்தட். ரொம்ப அப்ட்ராக்டாக கொடுக்குறது, இதுதான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு எக்ஸாக்டாக சொல்கிறது. இப்போ வந்து திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த சிச்சுவேஷன் எடுத்துக்கோங்க, யூ கேன் டேக் கொரோனா ஆஸ் அ சிச்சுவேஷன். நவ் அட் திஸ் பீரியட் இஃப் யூ சி மோஸ்ட் ஆஃப் த குட்ஸ் ப்ரைஸஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ்ட். ஸோ இதை நம்ம வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஏன் இந்த விலையெல்லாம் உயர்ந்துச்சு, இப்போ பார்த்திங்கன்னா நகை விலை வந்து ஏறிக்கிட்டே போகுது. வை? பிகாஸ் ஆல் தி அதர் செக்டார்ஸ், ஓகேவா, அதர் செக்டார்ஸ் எல்லாம் என்னது, யாராலையும் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியல, எவ்ரிபடி இஸ் இன்சைட், நோபடி இஸ் கோயிங் ஃபார் ஒர்க். ஸோ வேர்ல்டு வைட் அ பிக் எக்கனாமிக் crisis is happening. So nobody is investing in any other technical industries. All are investing in what? Jewelry. So the amount is increasing. ஸோ இப்போ இந்த விலை ஏறிட்டுருக்கு அப்படின்னா இதை அனலைஸ் பண்ணும்போது we are getting the answer that all the other industries are down. ஸோ ஆல் ஆர் ட்ரைங் டு இன்வெஸ்ட் இன் திஸ். ஸோ கோல்டு இஸ் இன்க்ரீஸிங். ஸோ இதுதான் இப்படி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு எக்ஸாக்டாக இதுதான்ப்பா ரீசன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் டிடக்டிவ் மெத்தட். ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா த கிளாசிக்கல் அண்ட் நியோ கிளாசிக்கல் ஸ்கூல் எக்கனாமிக்ஸ், அதாவது வந்து நோட்டபலி அதாவது ரிகார்டோ, சீனியர் ஜேஎஸ் மில், Malthus, Marshall, Pico applied the deductive method in their economic investigation. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இவங்களோட எக்கனாமிக் தியரியில் they have used this method. புரிஞ்சிச்சா? ஸோ இதில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் டிடக்டிவ் மெத்தட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு த அனலிஸ்ட் மஸ்ட் ஹாவ் அ கிளியர் அண்ட் பர்சஸ் ஐடியா ஆஃப் த ப்ராப்ளம் டு பி இன்கொயர்ட் இன்டு. ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா he should be clear what is the problem.
ஓகே, ஹீ ஷுட் நோ த ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் இட். இப்போ அதான் நீங்கள் இப்போ எதுவும் உங்கள் மைண்டில் இருக்கக்கூடாது, இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனை எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன இவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் போயிட்டுருக்குன்னு தெரியும் இல்லையா? ஸோ அதை பற்றினா கிளியர் ஐடியா வரும். ஒரு சில பேத்துக்கு கொஞ்சம் தான் தெரியும், ஒரு சில பேத்துக்கு இன்னும் பெட்டராக தெரியும். ஸோ பட் நமக்கு ஃபுல்லாக அதை பற்றின ப்ராப்ளம்ஸ் தெரியணும். ஃபஸ்ட் ஸ்டெப். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். அதாவது இதோட டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் யூஸ்ட் இந்த அனாலிசிஸ், அதாவது வந்து இன்னும் என்னெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் டேக்கிங் சம் அசம்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்படியெல்லாம் இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த எக்கனாமிக் க்ரைசிஸ்னால நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் லாக்டு, அதே மாதிரி நிறைய பேத்துக்கு சேலரிஸ் இல்லை. ஓகே, ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து திங்க் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாத்தையும் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு வி வில் கம் டு அன் கன்க்ளூஷன். ஸோ அதை வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தடில் வி ஹாவ் டு மேக் அ கேல்குலேஷன். நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்க பீரியடே வந்து பார்த்திங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் கொரோனாலாம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ அதுக்கு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஒரு ஃப்ளோ டயக்ராம் ஒன்று வரைஞ்சிருப்பாங்க இல்லையா? முன்னாடி இந்த ஸ்டேஜ் இப்படி இருந்தது, அப்புறம் 2 monthsக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. இது வந்து ஃப்ளோ சார்ட்டில் வந்து பண்ணும் போது இன்னும் கூட நமக்கு என்ன ஆகும்னா, வி வில் பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இட் வெரி கிளியர்லி. ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டிடக்டிவ் மெத்தட்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்க்கும்பொழுது இண்டக்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அனாலிசிஸ். ஸோ இண்டக்டிவ் மெத்தட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்சோ நோன் அஸ் எம்பிரிக்கல் மெத்தட். ஸோ எம்பிரிக்கல் மெத்தட் அப்படின்றது ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து இதை அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் என்னென்னா, இட் இன்வால்வ்ஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரீசனிங் ஃப்ரம் அ பர்டிகுலர் பிளாக்ஸ் டு ஜென்ரல் பிரின்சிபல். ஸோ இதோட ரீசன் என்ன, அதில் கன்க்ளூஷன் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம், இதில் ரீசன் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ நிறையா எக்கனாமிக் ஜென்ரலைசேஷன்ஸ் ஆர் டிரைவ்ட் இன் திஸ் மெத்தட். இதில் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, எக்ஸ்பிரிமெண்டேஷன், அப்சர்வேஷன், அப்புறம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸ். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு டேட்டா எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிடுவோம். இப்போ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் வருது, இல்லை எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, டேட்டாஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. பாப்புலேஷன்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க உங்களுக்கு? ஸோ டேட்டாஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் சிஸ்டமேட்டிக்காக அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா? அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு தே ஆர் கம்மிங் டு அன் கன்க்ளூஷன். ஸோ இந்த கன்க்ளூஷனில் வச்சு தே ஆர் ட்ராயிங் சம் tables, okay, and applying some formulas, and they are giving some data. So this is known as the inductive method. So according to Engel's law, the portion of total expenditure incurred on food items declines as total expenditure. See, this and all you have to note it because this might come for your one words. Okay, so இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நம்மளோட portion of total expenditure வந்து incurred on food items will decline as a total expenditure. Okay, which is proxy for income. So it will be income for other person. So economists today are of the view that both these methods are complementary. ஒன்னோட ஒன்று வந்து it is depending. So Alfred Marshall has rightly remarked, inductive and deductive methods are both needed for scientific thought. ரெண்டுமே வேணும், as the right and left foot are both needed. ஸோ எப்படி வந்து நமக்கு 2 கண்ணு 2 கால் வேணுமோ, அதே மாதிரி இண்டக்டிவ் அண்ட் டிடக்டிவ் 2 மெத்தடுமே என்னது வேணும் அப்படின்றது. ஸோ திரும்ப சொல்கிறேன், டிடக்டிவ் மெத்தட் அப்படின்றது இட்ஸ் கம்மிங் டு அ கன்க்ளூஷன். இண்டக்டிவ் மெத்தட் அப்படின்றது analyzing the reason and conducting some experiments. Okay, by collecting the data, experiments are done and a statistical view is seen in this inductive method. Okay, so next is economics facts. Okay, economics facts and theories அப்படின்னு சொல்லும் போது, using the methods the economics observe facts. ஸோ ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணும்போது, எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது என்ன ரீசன், என்ன நடந்திருக்கு, ஃபேக்ட் என்ன, ஓகேவா, அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபேக்டை கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்போது ஃபேக்டை கண்டுபிடிக்கும்போது வி ஆல்வேஸ் நோ சேஞ்சஸ் இன் த ப்ரைஸ் ஆஃப் அ கமாடிட்டி. ஸோ வை? பிகாஸ் ஆஃப் த டிமாண்ட்னால ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இதுதான் ஃபேக்ட். ஸோ இந்த ஃபேக்டை கண்டுபிடிக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் அண்ட் அப்சர்வ்ஸ் தீஸ் மூமெண்ட்ஸ் அண்ட் கம்ஸ் அப் வித் த தியரி. ஸோ இது எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணி இஸ் கம்மிங் வித் த தியரி. ஓகே, இதுதான் அப்படின்றத ஒரு தியரிட்டிக்கலாக வந்து சொல்கிறது பேர் தான் வந்து ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் தியரிஸ். ஓகேங்களா? And also see, when the price increases, the quantity demand of the commodity என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா? விலை ஏறும் போது ஒரு பொருளோட விலை குறையும். இதே தான் ரிவர்ஸ். அதே மாதிரி விலை குறைஞ்சிச்சின்னா நிறைய பொருள் வாங்குவாங்க. ஸோ இது மூலயமா நம்ம என்ன ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம், தியரி ஆஃப் டிமாண்ட். ஓகேவா? இதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், தியரி ஆஃப் டிமாண்ட்ன்ற ஒரு தியரி இஸ் ஃபார்ம்டு.
டெஸ்ட் தி தியரி பை கலெக்டிங் ஃபர்தர் ஃபேக்ட்ஸ். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து டெஸ்ட்டும் பண்ணுறோம். அதாவது வந்து நிறைய ஒரு ஃபேக்ட்ஸை வந்து உருவாக்கி, அதை ஃபேக்ட் அப்படின்னா என்னது, சம் லைக் லைக் ஒரு டைம் ஆஃப் பீரியடில் ஒரு குட்க்கு வந்து எப்படி வந்து டிமாண்ட் அதிகமாகுது, ஹவு த ப்ரைஸஸ் இன்க்ரீஸிங்ன்றது டெஸ்ட் இஸ் எக்ஸ்பீரிமெண்ட் இஸ் டன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் நேச்சர் ஆஃப் எக்கனாமிக் லாஸ். நேச்சர் ஆஃப் எக்கனாமிக் லாஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது law expresses a causal relation between two or more than two phenomena. Marshall states that the economic laws are statement of tendencies. Okay, Marshall என்ன சொல்கிறாரு, economic laws அப்படின்றது it's a statement of tendencies and those social laws which relate to those branches of conduct in which the strength of the motives chiefly concerned can be measured by money price. ஸோ எல்லாமே வந்து என்னது, all the law பிரகாரம் என்னென்னா ஒவ்வொரு யூட்டிலிட்டி ஆர் குட்ஸ் ஆர் மெஷர்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ப்ரைஸ். ஓகேவா? ஸோ இன் எக்கனாமிக் சயின்ஸ் த லா ஃபங்க்ஷன் வித் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். ஸோ எக்கனாமிக் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அதோட காஸ், அது எதனால் நடந்துச்சு, அதோட எஃபெக்ட் என்னவா இருக்க போகுது, அப்படி தான் வந்து வி ஆர் டிடெக்டிங் இட். ஓகே, ஸோ and also Marshall holds the opinion that there are no laws of economics which can be compared for precision with the law of gravitation. Okay, so he also saying there is no theories or laws to compare it with the law of gravitation. Okay, so next, if you see in this side, you have some importance of microeconomics like in the box. Okay, just go through this if you have a book. Okay, that is first one is to understand the operation of an economy, to provide tools for economic policies. Okay, and next is to examine the condition of economic welfare, efficient utilization of resources, useful in international trade. It is used in international trade. It helps to make some decision making and optimal resource allocation. It is based on the production and price determination. Okay, and okay, if you see a physical scientist, okay, they will make some experiments in the laboratory. Okay, they will come to a conclusion. But if you see economic science, it cannot be brought about easily. Okay, அது வந்து ஈஸியாக நம்மளால் வந்து கொண்டு வர முடியாது. நிறைய ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் வரும், நிறைய டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அது வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக வி வில் பிரிங் இட். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம லா ஆஃப் டிமாண்ட் பார்த்தோம், அதில் எக்ஸப்ஷன்ஸ் கூட இருக்குது. அதாவது வந்து சில டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா விலை ஏறிச்சுன்னா அந்த பொருள், இப்போ நம்ம நார்மலாக என்ன பார்த்தோம், இந்த ப்ரைஸ் இன்க்ரீசஸ், ஓகே, டிமாண்ட் வில் டிக்ரீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். இதில் எக்ஸப்ஷன் என்னென்னா, இந்த ப்ரைஸ் இன்க்ரீசஸ் அதோட அதை வந்து வாங்குறதும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த குவாலிட்டி ஆஃப் அ குட். ஓகே, ஸோ that's what we are telling. This economic laws are not inviolable. ஸோ ஆஸ் இது வந்து ஒரு ப்ரிடிக்ட் பண்ணாத ஒரு விஷயம். ஓகே, ஆஸ் அன்பிரிடிக்டபிலிட்டி இஸ் invariability associated with economic laws. Marshall compares them to the laws of tides. Okay, just as a cannot just அப்படியே நம்ம வந்து கண்ணை மூடிட்டு எல்லாத்தையும் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ if there is a positive automatic there will be another negative also. Okay, so that's what while speaking about the law of demand, some exception is also given here. So okay, so see here, the law of demand for example states that other things remaining the same, the quantity demand of a commodity increases as its price decreases. Okay, ஸோ ஒரு பொருள் வந்து அதிகமாக விற்பாங்க, டிமாண்ட் அதிகமாகும் எப்போனா விலை குறையும் போது. அதே வந்து வைஸ் வர்ஸா இட் வில் ஹேப்பன், வாட் ஐ டோல்ட் யூ ஆல் நவ். ஸோ அதே மாதிரி தான் the use of the other assumptions, other things remaining the same in economics makes the economic laws hypothetical. It might be argued that the law in other science can also be called hypothetical. It should be admitted, however, that in the case of economics, the hypothetical elements in its laws are little less pronounced than in the laws of physical science. But since money is used as the measuring rod, laws in economics are more exact. Okay, so as the value of the money measuring rod money is not constant, there is always an hypothetical element surrounding the law of economics. Some economics laws are simply tourism. For example, saving is the function of income.
another example of trism is human wants are unlimited. ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் இங்கே, அதாவது எப்படி நம்ம லா ஆஃப் டிமாண்ட் சொன்னமோ அதே மாதிரி தான். அதாவது வந்து சேவிங் அப்படின்றது இன்கமோட ஒரு ஃபங்க்ஷன். அட் த சேம் டைம் நம்மளோட வாண்ட்ஸ் என்னவா இருக்குது, அன்லிமிட்டடாக இருக்குது. ஸோ அந்த அன்லிமிட்டட் வாண்ட்ஸை வச்சுட்டு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் when they get more money they will be in a position to satisfying their wants only. Okay, so that's what the law says. Okay, so that's all. So go through this I mean whatever we saw now. So let us discuss tomorrow. Thank you, children.